Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiyahum bi ihsan ila yawmina wa ila yawmiddin. As usual, লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে দ্য ট্রমাটিক এক্সপেরিয়েন্সেস। কিছু না বুঝলে আমাকে অবশ্যই বলবেন। দ্য ট্রমাটিক এক্সপেরিয়েন্স অফ দ্য ক্রুসেডস gave Europe its cultural awareness and its unity. But this same experience was destined henceforth also to provide the false color in which Islam was to appear to Western eyes. Now, simply because the Crusades meant war and bloodshed, so many wars have been waged between nations and subsequently forgotten, and so many animosities, which in their time seemed ineradicable, have later turned into friendships. The damage caused by the Crusades was not restricted to a clash of weapons. It was first and foremost an intellectual damage, the poisoning of the Western mind against the Muslim world through a deliberate misinterpretation of the teachings and ideals of Islam. For if the call for a crusade was to maintain its validity, the Prophet of the Muslims had of necessity to be stamped as the Antichrist. Antichrist তারা বিশ্বাস করে দাজ্জালকে। And his religion depicted in the most lurid terms as the fount of immorality and perversion. It was at the time of Crusades that the ludicrous notion that Islam was a teaching of crude sensualism and brute violence, of an observance of ritual instead of a purification of the heart, entered the Western mind and remained there. The observance of ritual instead of purification of the heart entered the Western mind and remained there, and it was then the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the same Muhammad who had insisted that his own followers respect the prophets of other religion, was contemptuously transformed by Europeans into Mahound, which is an evil thing. Right? The age when the spirit of the independent inquiry could raise its head was yet far distant in Europe. It was easy for the powers that were to sow the dark seeds of hatred for religion and cult and civilization that was so different from the religion and civilization of the West. Thus, it was no accident that the fiery Chanson de Roland, which describes the legendary victory of Christendom over the Muslim heathen, according to them in southern France, was composed not at the time of those battles, but 3 centuries later, to wit, shortly before the First Crusade, immediately to become a kind of national anthem of Europe. And it is no accident either that this warlike epic marks the beginning of an European literature as distinct from the earlier localized literatures, for hostility toward Islam stood over the cradle of European civilization. It would seem an irony of history that the age-old Western resentment against Islam, which was religious in origin, should still persist subconsciously at the time when religion has lost most of its hold on the imagination of Western mind. This, however, is not really surprising. We know that a person may completely lose the religious beliefs imparted to him in his childhood, while nevertheless some particular emotion connected with those beliefs remains irrationally in force throughout his later life. And this, I concluded, is precisely what happened to that collective personality, Western civilization. The shadow of the Crusades hovers over the West to this day, and all its reactions toward Islam and the Muslim world bear distinct traces of that die-hard ghost. My friend remained silent for a long time. I can still see his tall, lanky figure pacing up and down the room, his hands in his coat pockets, shaking his head as if he's puzzled, and finally saying, there might be something in what you say. Indeed, there might be. Although I'm not in a position to judge your theory offhand, but in any case, in the light of what you yourself have just told me, don't you realize that your life, which to you seems so very simple and uncomplicated, must appear very strange and unusual to Westerners? Could you not perhaps share some of your own experiences with them? Why don't you write your autobiography? I'm sure it would make fascinating reading. Haha, laughingly I replied, well, I
might perhaps, like myself, be persuaded to leave the foreign service and write such a book. After all, writing is my original profession. In the following weeks and months, my joking response imperceptibly lost the aspect of a joke. I began to think seriously about setting down the story of my life and thus helping, in however small a measure, to lift the heavy veil which separates Islam and its culture from the Occidental might. My way to Islam had been in many respects unique. I had not become a Muslim because I had lived for a long time among Muslims. On the contrary, I had decided to live among them because I had embraced Islam. Might I not, by communicating my very personal experiences to Western readers, contribute more to a mutual understanding between Islamic and the Western world than I could by continuing in a diplomatic position which might be filled equally well by other countrymen of mine? এই পর্যন্ত আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ছি, বুঝতে পারছেন? আই হোপ বুঝতে পারছেন। আফটার অল দেখেন বলতেছি, মানে এখানে বলতেছে যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড দ্যাট আই কুড, মানে আমি এই রোল থেকে ওই রোলে বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো। কেন? কারণ আফটার অল ইন্টেলিজেন্ট ম্যান কুড বি পাকিস্তানস মিনিস্টার টু ইউনাইটেড নেশনস। যদি আমারই হইতে হবে তা না, এটা তো এনি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান হইতে পারে, কুড বি পাকিস্তানস মিনিস্টার টু ইউনাইটেড নেশনস। বাট হাউ মেনি ম্যান ওয়ার এবল টু টক টু দ্য ওয়েস্টার্নার্স অ্যাবাউট ইসলাম অ্যাজ আই কুড? মানে সে বলতেছে any intelligent person could serve as the Pakistan's UN minister, but how many people can speak to Westerners about Islam the way I can? আমার সেই ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন আছে, আমি এরকম আমার মতন ইউনিক কয়জন আছে যে এই আমার ইউনিক রোলটাকে কাজ করতে পারবে? বুঝতে পারেন? আমার ইউনিক রোলটাকে তাদের কাছে এক্সপ্লেইন করতে। হ্যাঁ, কারণ সে এই যে হি রিয়েলাইজেস হিজ রিয়ালিটি, মানে এরকম লোক কম। এটা তো অনেক লোক আছে, ইন্টেলিজেন্ট ম্যান অনেক আছে, যে কোনো একজন করে ফেলতে পারবে, কিন্তু এরকম লোক তো কম যে ফ্লুয়েন্ট ইন ওয়েস্টার্ন কালচার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিপলি রুটেড ইন ইসলাম। দ্যাট কম্বিনেশন গিভস হিম আ স্পেশাল রেসপন্সিবিলিটি যে আমি কাজ করতে হবে। আই ওয়াজ আ মুসলিম, but I was also of Western origin, and thus I could speak the intellectual languages of both Islam. Islamic intellectual language আমি জানি, Western intellectual জানি। He is a Muslim but also Western by birth, so he can speak the intellectual languages of both Islam and the West. He sees himself as a translator between two worlds, মানে পুরো ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ, ডিফারেন্ট জগতে থাকে, নট জাস্ট লিঙ্গুইস্টিক্যালি, মেন্টালি তাদের আইডিয়া, তাদের কীভাবে চিন্তা ভাবনা সব কিছু সে বুঝে, হ্যাঁ, ইন্টেলেকচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ জানে। দ্যাটস দি বেসিস অফ দ্য এন্টায়ার বুক। দ্য স্টোরি বিকামস আ ব্রিজ বিটুইন দ্য টু সিভিলাইজেশনস। ঠিক আছে, এটুকের সামারি পরে মিনিট সামারি অফ দিস পারসন। Asad finishes his theory about the Crusades by saying that the West still carries a subconscious ghost of religious hostility to Islam even in a secular age. Like a person who leaves his childhood religion but keeps some emotional reactions, Western civilization dropped much of medieval faith but kept its old suspicion. It was a cautious distrust of Islam. His American friend, after thinking deeply, strongly suggests that Asad's own life is a powerful example Westerners need to hear, and urges him to write an autobiography. At first, Asad laughs, but soon he realizes that telling his story might do more good for understanding between Islam and the West than continuing as a diplomat. As a Western-born Muslim, he can speak to both sides, and this realization leads directly to the writing of the Road to Makkah. Road to Makkah আমরা কোন চ্যাপ্টার পড়তেছি? দ্য স্টোরি অফ দ্য স্টোরি। কীভাবে এই স্টোরি, মানে এইটা স্টোরি অফ দ্য, এই যে সে একটা স্টোরি বলতেছে, সেইটার স্টোরিটা আমাদের কাছে যে আসছে, সেইটার স্টোরিটা কি, সেইটা হচ্ছে এটা, তাই না? এই রোড টু মাক্কা, এখান থেকে আমার ফার্স্টে বুঝালো যে রোড টু মাক্কার জন্ম কীভাবে হলো। অ্যান্ড সো টুয়ার্ড দ্য এন্ড অফ 1952 I resigned from the Pakistani foreign service and started to write the book. মানে 1950 শেষে তার ডিপ্লোম্যাটিক জব ছেড়ে দিল পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে এবং রোড টু মাক্কা লেখা শুরু করলো। এই কিন্তু আপনি বলতেছেন একটা বই লিখতে হলে জব ছাড়া লাগে কেন? এটা আমার অ্যাজাম্পশন। পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস ইজ নট আ যেন জব, এখানে অনেক রেসপন্সিবিলিটি, অনেক স্ট্রেস, হ্যাঁ, অনেক কাজ, অনেক কিছু, মিনিস্ট্রি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো অনেক কাজ, অনেক টাইম লাগে। প্লাস মনে করেন আপনার নিজের পার্সোনাল লাইফ কমিটমেন্ট আছে, যে ব্যালেন্স করা হয়তো ডিফিকাল্ট। আর রোড টু মাক্কা তো যেন বই না, এটা তো অনেক সেই রকম ভাবে। This is a diplomatic book that will work as a bridge between the Westerners and the Muslims. আর এখানে আপনার ইনফরমেশনগুলো অনেক চিন্তা করে, অনেক সুন্দর করে ওয়ার্ডিং করে, এখানে অনেক রিসার্চ করতে হয়েছে। এটা কেন কঠিন হয়েছে জানেন? উনি 25 বছর আগের কাহিনী চিন্তা করতেছিল, আমরা তো 4-5 বছর আগের কাহিনী ভুলে যাই। তার এজ এখন 52,
সে ইসলাম অ্যাকসেপ্ট করছে 1926 যখন তার 26 বছর। চিন্তা করেন, সে 25 বছর আগে কাহিনী চিন্তা করে করে বের করে সামনে পড়বে যে কেন এটা এটা মানে এত মানে এত টাইম রিকোয়ারিং বা এত এফোর্ট রিকোয়ারিং ছিল। আর এই বইটা তো কীভাবে তিনি লিখছে আমরা পড়লে বুঝবো, বুঝতে পারতেছেন? আচ্ছা, হি অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টেড অন দ্যাট আর্লিয়ার আইডিয়া. He sacrificed a high-status career for the mission of explaining Islam and his journey through his book. ঠিক আছে? Whether it is as fascinating reading as my American friend anticipated, I cannot say. Anticipate মানে কি? Probable, regardless probable, expected. মানে he says he doesn't know whether the book will be as interesting as his American friend has expected. মানে আমেরিকান ফ্রেন্ড বলছে না তো অনেক মজা হবে, ফ্যাসিনেটিং হবে, আর ওটাও আমি করতে পারবো কিনা জানি না, তো আমি চেষ্টা করবো। হাম্বল টোন, হি ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু বোস্ট। দেখছো আমি কি ফ্যাসিনেটিং বই লিখছি না ভাই, মানে আমি এত জানি না, কিন্তু এত হবে কি না জানি না, কিন্তু আমি করবো। হি লিভ দ্য জাজমেন্ট টু দ্য রিডার। তোমরা আমাকে জাজ করো ফ্যাসিনেটিং হয়েছে কি হয় না। I could do more than try to retrace from memory. Retrace মানে go past over the same route that one had just taken. আমি রিট্রেস করার চেষ্টা করতেছিলাম। I could no more than try to retrace from memory with the help of only a few old notes. আমার নোট ঘেটে ঘেটে আমি দেখতেছিলাম। Disjoint dry ideas. Disjoint মানে কি? টেরা টেরা, এখানে এক টুকরা এখানে এক টুকরা, ল্যাকিং a coherent sequence connection. ঠিক আছে? কারণ অনেক বছর পড়ো না। অ্যান্ড সাম অফ দ্য নিউজ পেপার আর্টিকেলস আই হ্যাড রিটেন অ্যাট দ্য টাইম। ওই সময় আমি এইসব নিউজ পেপার আর্টিকেল লিখছি, ওগুলো আমি একটু জড়ো করে আমি চিন্তা করতেছিলাম যে আবার কী হয়েছিল, আমার ওখানে কী ঘটনা হয়েছিল অনেক বছর আগের, তো এটা ঠিক আছে। আর মানে ওর এমন না যে লাইফ, মানে ওর লাইফটা কি অনেক বিজি লাইফ, সারা অনেক দেশে ঘুরছে, অনেক কাজ করছে। সো দেখা যায় যে আমরা যখন অনেক কাজে ব্যস্ত থাকি আমরা 4-5 বছর আগের কথা ভুলে যাই, কারণ আমরা অনেক বিজি। আর ভার্সাস যে লাইফ এমনি বসে থাকে তেমন কাজ নেই, তার হয়তো 20 বছর আগে ক্লিয়ারলি মনে আসে। এটা আমার আমার ওপিনিয়ন আর কি, যার কারণে ওনার এখন কষ্ট হচ্ছে যে মানে রিকনস্ট্রাক্ট হিজ লাইফ ফ্রম মেমোরি using a few old notes, scattered diary entries, and some newspaper articles he wrote back then. The book is not based on careful prepared records. It's a recollection, supported by whatever written traces he still has. বুঝতে পারছেন? This addresses a sense of honesty and limitation. যতটুকু আমি পারছি প্রিভিয়াসগুলা করার চেষ্টা করছি। রিকালেকশন মানে দ্য অ্যাকশন অর ফ্যাকাল্টি অফ রিমেম্বারিং অর রিকালেক্টিং সামথিং। রিকালেক্ট তো বুঝছেন, মানে কল টু মাইন্ড, যতটুকু আমার মনে আসছে যে কী কী হয়েছিল, বা 25 বছর আগে আপনি কী বিশ্বাস করতেন, আপনার পার্সপেক্টিভ কী ছিল, এটা কি রিকল করা এত সহজ? 25 বছর আগে আমার মেন্টাল স্টেট কী ছিল, তখন আমি কী বিশ্বাস করতাম একটা পার্টিকুলার ইস্যুতে, ওইটা চিন্তা করছেন, ওইটা আপনি আবার চিন্তা করতেছেন। এটা ইম্পর্টেন্ট আছে। ও এই বইটা পুরা বইটা সে লিখছে 1952-তে, কিন্তু তার ফিলিং 1926-এর ফিলিং সে এখানে লিখছে। মানে তখন সে যখন চেঞ্জ হয়েছে, ওই ডার্ক হয়েছে থেকে তখন সে কীরকম ফিলিং হয়েছে, ওই ফিলিংটা লিখতে চাইতেছে। ওইটা সে 25 বছর পরে 25 বছর আগের যে ফিলিং সেটা লিখতেছে, কারণ ওইটা হচ্ছে তার মানে ট্রানজিশন পিরিয়ড, টার্নিং পয়েন্ট। ওইটা দেখে মানুষ মোটিভেশন চেঞ্জ হবে। এখন তো সে অলরেডি মানে এটা সেটেল হয়ে গেছে, এস্টাবলিশড হয়ে গেছে, চেঞ্জ করে ফেলছে লাইফকে। কেন মানুষ চেঞ্জ হবে, এই জন্য সে ওই মোমেন্টটা লিখতে চায়। পরের লাইনগুলো পড়েন, দেখেন। The tangled lines of a development that stretched over many years and over vast expanses of geographical space. Tangle মানে কি? Complicated and confused, chaotic. মানে ওর লাইফটা এরকম। The tangled lines of development that stretched over many years and over vast expanses of geographical space. মানে হচ্ছে ট্যাঙ্গেল এখানে ফিগারেটিভ ইউজ করা হয়েছে, যে কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড কনফিউজ, chaotic. Tangled lines of development মানে complex, intervened, not linear course of events in life and thought. মানে লাইন্স মানে হচ্ছে পাথ, ট্র্যাজেক্টরি, থ্রেডস অফ এক্সপিরিয়েন্স। ট্যাঙ্গেল মানে নট নিট অর স্টেট বাট ওভারল্যাপিং, ক্রসিং অ্যান্ড সেইং, এটা বললে হবে। হি ইজ সেইং যে তার ইন্টেলেকচুয়াল আর পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট অনেক বছরে হয়েছে, হ্যাপেন ওভার মেনি ইয়ার্স, অ্যাক্রস মেনি কান্ট্রিজ, তো অনেক ঘুরছে। সো ইন ওয়েজ দ্যাট ওভারল্যাপ অ্যান্ড অন অ্যান্ড ইন্টারভিন, নট ইন এ সিম্পল সিকোয়েন্স, যার কারণে মানে এটা কমপ্লেক্স। ট্যাঙ্গেল লাইন্স মানে কমপ্লিকেটেড, ইন্টারওয়াইন্ড লাইফ স্টোরি দ্যাট হার্ড টু ট্রেস কি নিটলি। আর এখানে বলছে ওভার ভ্যাস্ট এক্সপ্যান্সেস অফ জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস। এক্সপ্যান্স মানে বিস্তৃত, আ ওয়াইড কন্টিনিউয়াস এরিয়া। মানে হি ইজ ট্রাইং টু সে ফলো দ্য ট্যাঙ্গেল লাইন্স অফ আ লাইফ স্টোরি দ্যাট আনফোল্ডেড ওভার মেনি ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাক্রস হিউজ ডিস্টেন্স। সিরিয়াতে যায় একটু শিখছে,
ফিলিস্তিনে যে আরেকটু অন্যভাবে একটা পার্সপেক্টিভ আলো ইসলামের, ওইখানে যে অন্য জিনিস দেখে অন্য কিছু সে একটা বুঝতো, আস্তে আস্তে সে ইসলামের দিকে আসছে আর কি। হিজ জার্নি টু ইসলাম ওয়াজ কমপ্লেক্স অ্যান্ড স্প্রেড আউট মেনি প্লেসেস মেনি স্টেজেস, আরেকটু আগাইলো এরকম করে। ট্যাঙ্গেল লাইন্স সাজেস্ট দ্যাট হিজ পাথ ওয়াজ নট স্ট্রেট বাট ফুল অফ টুইস্টস। And here it is, not the story of all my life, but only the years before I left Arabia for India. And now here is the book. His European childhood is mentioned only briefly. The book mainly focuses on, মানে এটা তার অটোবায়োগ্রাফিও না, পুরা লাইফ নিয়ে ফোকাস করে না, ওই সকল লাইফগুলোকে ফোকাস করে যখন সে ট্রাভেল করছে তার ওয়েস্টার্ন থেকে ইসলামিক পার্সপেক্টিভ, রোড টু মক্কা, মানে কীভাবে মক্কার পথে আসলো, মানে ইসলামের পথে কীভাবে আসলো, শুধু ওইটুক। Adult travels and spiritual journey is the Islamic world, ending before he left India for মানে Arabia for India, মানে আরাবিয়া ছেড়ে ইন্ডিয়াতে যখন আসতেছিল, জার্নি থেকে শুরু করে হালকা একটু চাইল্ডহুড মেমোরি আছে, তার জার্নিগুলো আছে, আর অ্যারাবিক লাইফটা আছে, আরাবিয়াতে যখন ছিল 6 বছর না কত জানি, তারপর ইন্ডিয়াতে চলে আসার আগ পর্যন্ত আছে। কারণ এরপর ইন্ডিয়াতে আসার পর যেটা হচ্ছে সেটা তো মুসলিমের কাজ, মুসলিম সে অলরেডি হয়ে গেছে, অনেক ভালোভাবে ইমান এস্টাবলিশ করে ফেলছে, প্র্যাকটিস স্টাডি করছে, এরপর সে ইসলামের জন্য কাজ করছে, ঠিক আছে। তো ট্রানজিশন পিরিয়ডটা দেখার জন্য তার মানে উদ্দেশ্য এই যে, অ্যান্ড হেয়ার ইট ইজ নট দ্য স্টোরি অফ অল মাই লাইফ বাট only the years before I left Arabia for India. His European childhood is mentioned only briefly. The book mainly focuses on the years of his adult travels, ঠিক আছে, adult travels and spiritual journey in the Islamic world, entering before he left Arabia for India. এই যে, he narrows the scope. We are getting a selected slice of his life, focused on the time most relevant to his conversion and early Muslim years, ঠিক আছে, ওই ভাইবটা সে মানে দিয়ে যাচ্ছে আর কি। Those exciting years spent in travels through almost all of the countries between Libyan desert and the snow-covered peaks of the Pamirs, ওই সকল এক্সাইটিং ইয়ার্সগুলো সে হাইলাইট করছে ট্রাভেলের মধ্যে, থ্রু মানে এই দুইটা লিবিয়ান ডেজার্ট আর স্নো কভার্ড পিকস অফ পামির্স, এই দুইটার মাঝখানে সব কান্ট্রিতে সে ট্রাভেল করেছে, চিন্তা করেন কত, ঠিক আছে। লিবিয়ান ডেজার্ট মানে হচ্ছে এই যে, লিবিয়ান ডেজার্ট শুধু লিবিয়াতে না, ইজিপ্ট, লিবিয়ান ডেজার্ট সার্চ দিয়েছি, উনি আমাকে এই পুরোটা দিয়েছে, যাই হোক এইটা। আর কি বলছে, লিবিয়ান ডেজার্ট অ্যান্ড দ্য স্নো কভার্ড পিকস অফ দ্য পামির্স। আচ্ছা, পামির হচ্ছে হাই মাউন্টেন রেঞ্জ ইন সেন্ট্রাল এশিয়া, মেনলি ইন দ্য প্রেজেন্ট ডে তাজিকিস্তান, নিয়ার আফগানিস্তান, চায়না অ্যান্ড পাকিস্তান। দে আর অফেন কল্ড দ্য রুফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন দ্য প্যাসেজ দে মার্ক দ্য ফার্দার ইস্টার্ন লিমিট, মানে সে এখানে ওয়েস্টের লিমিট বলছে, ইস্টার্ন লিমিট বলছে, যে এইখান থেকে শুরু করে এইখানে এই দুইটার মাঝখানে সব কান্ট্রি, ঠিক আছে। এই যে পামির, এখানে দেখেন, এই যে পামির মাউন্টেন দেখা যায়, তাজিকিস্তান, এই যে পামির মাউন্টেন্স। তাহলে এখানে হচ্ছে লিবিয়া, এই সৌদি আরব পার হয়ে এই যে এইদিকে এখানে এসে আফগানিস্তান এসে এই পর্যন্ত, এই মাঝখানে এসে ট্রাভেল করছে, ঠিক আছে। ওইখানে ট্রাভেল করে কী কী শিখছে এগুলো আমাকে বলবে। এই যে, বিটুইন দ্য লিবিয়ান ডেজার্ট এন্ড দ্য স্নো কভার্ড পিকস অফ দ্য পামির্স, এই যে বিটুইন দি বসফোরাস অ্যান্ড দ্য অ্যারাবিয়ান সি। আচ্ছা, সব আমি রেডি করে রাখছি আলহামদুলিল্লাহ। কী বলছে, বসফোরাস না? আচ্ছা, সো দেখি আমরা কি বলতেছে এখানে। বলতেছে যে দ্য বসফোরাস ইজ এ ন্যারো স্ট্রেইট ইন টার্কি। স্ট্রেইট মানে হচ্ছে a narrow passage of water containing 2 seas or 2 other large areas of water. এই দেখছেন দুইটা সি দেখা যাচ্ছে, দুইটা সি পাস হচ্ছে একটা ছোট্ট, এই যে দেখেন, এই যে ছোট্ট একটা ন্যারো ইয়াদে পাস হচ্ছে, এটাকে স্ট্রেইট বলে। আর ন্যারো পাসেজ অফ ওয়াটার যেটা কানেক্ট করে দুইটা সিকে, সো এই টার্কির এখানে একটা আছে, দ্য বস, এটাকে বলে দ্য কি, বসফোরাস ইজ এ ন্যারো স্ট্রেট ইন টার্কি দ্যাট সেপারেটস ইউরোপ অ্যান্ড এশিয়া রানিং থ্রু ইস্তানবুল। ইট মেক্স দ্য নর্থ ওয়েস্ট লিমিট অফ হিস ট্রাভেল, মানে তিনি পুরো জায়গাটাকে, জিওগ্রাফিক্যাল জায়গাটাকে বোঝানোর জন্য ফার্স্টে ওয়েস্ট বললো, ইস্ট বললো, তারপর ওয়েস্ট বললো, তারপর এখন এই লিমিটগুলো বলে আমাদেরকে পুরো জায়গাটা বুঝাবে আর কি। তো এটা নর্থ ওয়েস্ট লিমিট বললো। নর্থ ওয়েস্ট লিমিটটা এই যে বসফোরাস, এই যে দেখছেন ইস্তানবুল, এই যে দুইটা সাগর, এটা হচ্ছে ইউরোপ, এটা হচ্ছে এশিয়া, এই যে এই স্ট্রেটটাকে বলা হয়, মানে এটা একটা লিমিট হিসেবে বলছে আর কি। আর অ্যারাবিয়ান সি তো জানি, এই যে অ্যারাবিয়ান সি, এই যে ইয়েমেন, ওমান, ঠিক আছে, এটা মানে সাউথ লিমিটটাকে বোঝাতে যাচ্ছে, আরব সাগর, ঠিক আছে। এই যে ইন্ডিয়া, এই অ্যারাবিয়ান সি বলে, ঠিক আছে। মানে হি ট্রাভেল অ্যাক্রস আ ভাস্ট রিজন অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ফ্রম নর্থ আফ্রিকা টু সেন্ট্রাল এশিয়া অ্যান্ড ফ্রম টার্কি টু অ্যারাবিয়া, মানে আপ ডাউন এইসব বলে দিচ্ছে। এই যে এখান থেকে নর্থ আফ্রিকা থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া, আর উপরে টার্কি থেকে এই যে অ্যারাবিয়ান সি, এই পুরো জায়গাটাকে বোঝাচ্ছে, বুঝছেন, লিমিটটাকে বলে দিল।
ঠিক আছে না? History covers a huge Islamic world map, North Africa, Middle East, Central Asia, Arabia. It creates a feeling of adventure and breadth. আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি পুরো জিনিসটা, ঠিক আছে? এই যে এটা বুঝলাম, হ্যাঁ, বসফরাস অ্যান্ড অ্যারাবিয়ান লাইফ, ঠিক আছে। আর এখানে কি বলছি, ফোকাস অন দ্য টাইম মোস্ট রিলেভেন্ট টু হিজ কনভার্সন আর্লি মুসলিম ইয়ার্স, ইয়েপ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন ইট ইজ টোল্ড ইন দ্য কনটেক্সট মানে কি? এখানে কনটেক্সট বলতে কী বোঝাইছে? কনটেক্সট মানে টপিক। ইট ইজ টোল্ড ইন দ্য কনটেক্সট অ্যান্ড ইট শুড বি কেপ্ট। কনটেক্সট বলতে কি? এটা এই একটা ওয়ার্ড অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট। এখানে কী বুঝাইছে আপনি দেখলে বুঝবেন, সুবহানাল্লাহ, ওইটা বুঝাইছে। It is told in the context that it should be kept in mind. On the time level of my last desert journey from the interior of Arabia to Mecca in the late summer of 1932. But he is telling, I am telling my entire life while mentally standing at one specific moment. ওই মোমেন্টটা হচ্ছে his last desert journey to Mecca in late summer of 1932. বইয়ে লেগেছে 1956-এ, কিন্তু সে পুরা ঘটনাটা ডিসক্রাইব করতেছিল ওই মোমেন্টে তার মেন্টাল যে স্টেট ছিল ওইটাকে। So when he talks about earlier travels, earlier beliefs, earlier experiences, he is remembering and judging them from that final journey. এই কনটেক্সটার মানে হচ্ছে, কনটেক্সট মিনস দ্য ন্যারেটিভ ফ্রেম অথবা ভিউ পয়েন্ট from which the whole book is told. Specifically, he is writing many years later, but he tells the story as if everything is viewed from one decisive moment in his life. So the events are remembered and selected in the light of one final meaningful experiences. In short, the story is shaped by hindsight. ঠিক আছে, এখানে বলছে ন্যারেটিভ ফ্রেম মানে, বুঝছেন? ন্যারেটিভ ফ্রেম মানে হচ্ছে, মানে ন্যারেটিভ ফ্রেম অথবা ফ্রেম স্টোরি হচ্ছে একটা লিটারারি ডিভাইস ওয়ার ওয়ান স্টোরি দ্য ফ্রেম ইন্ট্রোডিউসেস ওর সারাউন্ডিংস অ্যানাদার স্টোরি দ্য এমবেডেড ন্যারেটিভ ক্রিয়েটিং আ স্টোরি উইদিন আ স্টোরি, মানে এফেক্ট লাইক আ স্যান্ডউইচ, ঠিক আছে। ইস পারপাস টু প্রোভাইড কনটেক্সট ইন্ট্রোডিউসিং হাবি যাবি। আর ডিসাইসিভ মোমেন্ট মানে হচ্ছে ফর আ কিড, মানে ডিসাইসিভ মোমেন্ট আমি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে জিজ্ঞেস করছি, বলতেছে যে এক্স্যাক্ট পারফেক্ট মোমেন্ট ইন টাইম ওয়েন সামথিং সুপার ইম্পর্টেন্ট আর এক্সাইটিং হ্যাপেন্স। ওই মোমেন্টে যে চেঞ্জ হয়েছে, ওয়ার পার্সপেক্টিভ সে বুঝতে পারছে যে হাই খাইছে, আমি কি পথভ্রষ্টের মতো ছিলাম, ওয়েস্টার্ন দে আর ফুল, কী সব উল্টাপাল্টা জিনিস চিন্তা করে আসে, আমি এটাই তো আমার রিয়েল লাইফ, এটাই তো আমার রিয়েল পারপাস। ওই যে এক্স্যাক্ট মোমেন্টটা যখন তিনি বুঝতে পারছে, ওইটার আলোকে ওই জায়গায় মেন্টালি দাঁড়ায় সে সব কিছু আগে সব ঘটনা সে আমাদেরকে বলবে। এক্স্যাক্ট পারফেক্ট মোমেন্ট ইন টাইম ওয়েন সামথিং সুপার ইম্পর্টেন্ট এক্সাইটিং হ্যাপেন্স লাইক স্কোরিং আ উইনিং গোল ইন আ গেম। ওই যে আমি যখন মানে ওদের এক্সাম্পল দিচ্ছে, ইউ গেট মাই আইডিয়া। আর এখানে কি বলছে, হিন্ডসাইট। এই যে দ্য স্টোরি ইজ শেপড বাই হিন্ডসাইট। হিন্ডসাইট মানে কি? আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আ সিচুয়েশন অর ইভেন্ট ওনলি আফটার ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড অর ডেভেলপড। মানে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সিচুয়েশন অর ইভেন্ট ওনলি আফটার ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড অর ডেভেলপড। মানে উনি ওইখানে এসে তখন বুঝছে যে আমার মধ্যে কি চেঞ্জেস আসছে, তখন মানে ডেভেলপ, তখন উনি তখন বুঝতে পারেনি যে আমার কীরকম ডেভেলপ হচ্ছে, মানে ওইখানে এসে তখন সে বুঝছে যে হ্যাঁ আমার, মানে তখন সে বুঝছে যে ওই সময় যখন আমি ওই কাহিনিটা করছিলাম তখন আমার মধ্যে এই ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছিল ইনারলি, আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু হচ্ছিল। মানে এটা হাইন্ডসাইট বলতে আমি যেটা বুঝলাম এটাই, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সিচুয়েশন অর ইভেন only after it has happened or developed. তারপরে কি বলছে, হোয়াট ডাজ হি মিন বাই টাইম লেভেল? না এখানে হাইজাইট মানে হচ্ছে মানে একটা জিনিস আমার মধ্যে গ্রো করছে, তারপর আমি এটা তো তখন নোটিস করতে পারিনি, আমি যখন গ্রো করতেছে তখন আই ডিডন্ট নোটিস, বা আমি খেয়াল করি নাই, যখন হয়ে গেছে দেন আই নোটিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি গ্রো করছি না ওই সময় আমার না, তখন আমি কানেক্ট করতে পারি না যে ওই ইনসিডেন্টে আমার এই গ্রো হয়েছে, ওই ইনসিডেন্টে আমি ইসলামের যে কানেক্টনেস সোসাইটিটা সেটা বুঝছি, ওই ইনসিডেন্টে ইসলামের যে জাস্টিস অ্যাসপেক্টটা সেটা আমি বুঝছি, এইটা পরে এসে বুঝছি আমি যেটা বুঝলাম। আর এখানে টাইম লেভেল বলতে কী বোঝাচ্ছে? টাইম লেভেল কোথায় ছিল? নিচে না, এখানে টাইম লেভেল কোথায় মেনশন করা হয়েছে? উপরে যান, টেক্সটে কোথায় আছে? টেক্সটে নট হিয়ার। এই যে টাইম লেভেল দেখছেন, অন দ্য টাইম লেভেল, এই যে ইট শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড অন দ্য টাইম লেভেল অফ মাই লাস্ট ডেজার্ট জার্নি ফ্রম দ্য ইন্টেরিয়র অফ আরাবিয়া টু মাক্কা ইন দ্য লেট সামার। এখন টাইম লেভেল বলতে কী বোঝাচ্ছে? টাইম লেভেল ডাজ নট মিন হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড অর ক্রোনোলজি ইন টেকনিক্যাল সেন্স। ইট মিনস the psychological point in time, the inner moment of reflection from which he looks back. He says, on the time level of my last journey in the late summer of 1932.
That means, although the book covers many earlier years, he is mentally standing in 1932. লিখতেছে 1956 ডিউরিং শুরু করছে কয় বছর লাগছে জানি না ডিউরিং দ্যার ফাইনাল ডেজার্ট জার্নি ফ্রম দেয়ার হি রিফ্লেক্টস ব্যাক ইন দ্য অন দ্য পাস্ট থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস অল মেমোরিজ আর ফিল্টার্ড থ্রু হাউ হি আন্ডারস্টুড দিস লাইফ অ্যাট দ্যাট ফাইনাল মোমেন্ট ঠিক আছে টাইম লেভেল মানে narrative present of the book. Think of it like this, the physical time of the story হচ্ছে many years of later, in the mental now of the story table 1932 Mecca journey. এখন why that particular moment 1932? Because he says the pattern of my life became fully apparent to myself. That journey gave me clarity and self-understanding. This is the imperative lens of the whole book. তাইলে কি বুঝলাম? By context and time level, the author means that although the book recounts earlier years, it is narrated. Recount মানে বুঝছি? Recount মানে প্রেজেন্ট করে। Recount মানে বর্ণনা করা। Tell about something, give an account of an event. ঠিক আছে? Although the author means that although the book recounts earlier years, it is narrated from the reflective standpoint of his final desert journey in 1932. ঠিক আছে? It is narrated from the reflective standpoint of his final desert journey in 1932, which gave meaning and coherence to his life story. দেখছেন একটা ইয়ার মধ্যে কত কথা ঢুকে রাখছে মানে আপনি চাইলে এমনি পড়ে যেতে পারেন বাট আপনি এখান থেকে বেনিফিট নিচ্ছেন না আপনি শিখতে পারতেছেন না আমার কোয়ান্টিটি দিয়ে আমি কী করবো আই বিলিভ ইন কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি এটুক শিখে আমি কটুক বুঝতে পারলাম আমার লাইফে আমি কটুক ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলাম চেঞ্জ করতে পারলাম রাত আমি জাস্ট ব্লাইন্ডলি পড়ে গেলাম মানে আমাদের তো কোয়ান্টিটি দরকার নাই কোয়ান্টিটি আমি কাকে দেখাবো সার্টিফিকেট দেখাবো মানুষকে দেখাবো আমি এতগুলো পড়ছি আমার বই শেষ করছি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ফিনিশিং ইট ওয়াই আর ইউ রিডিং ফর আওয়ার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট আমি যদি এখান থেকে না যেতে পারি আমার 10 বছর লাগুক 100 বছর লাগুক আমার কে বসে 1 বছর আমার শেষ করতে হবে এটা বই আমার তো শিখতে হবে হ্যাঁ আমি আগাইবো কিন্তু আমার তো শিখা কনসিস্টেন্ট রেখে তারপর আমাকে আগাইতে হবে রাইট কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি আমি ধরো পুরো আমি বিফোর আইডে আমি পুরো বই শেষ করতে পারলাম না শেষ করার দরকার নেই তো আমি 300 পেজের মধ্যে আমি 20 পেজ পড়ছি ওরটুকু আমি ভালো মতন বুঝছি আই বিলিভ ইন কোয়ালিটি যেটুকু যেটা আমি করবো আমি এহসান নিয়ে করবো 100% পারফেক্টলি করবো সব তো আমি করতে পারবো না কিন্তু যেটা আমি ভালোভাবে করবো আমি স্যালারা করবো না এখান থেকে আমি 20টা পেজ পড়ে আমি 20টা ভালো মতন শিখছি এটা আমি আমার লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করছি আলহামদুলিল্লাহ আমি পুরো শেষ না করতে পারলে আমার কে বলছে আমার শেষ করতে হবে পুরো বই আমাদের এই ইয়াতে আমি আগাবো যতটুকু পারি এটা আমার মেন্টালিটি এখন পিপল মাইট ডিফার বাট আই এম সরি It is stored in the context and it should be kept in mind on the time level of my last desert journey from the interior of Arabia to Mecca in the late summer of 1932. এই সব হাবিজাবি করে এখন ভালো করে বুঝেন The story is told within the context and on the time level of his last desert journey from deep inside Arabia to Mecca to the late from deep inside Arabia থেকে শুরু করে to Makkah in late summer 1932. Simple meaning, I am telling this story while looking back from my final journey to Mecca in 1932. Events are chosen because they led to Islam. So the book is a journey of meaning, not just travel history. So that we can motivate other people to think as he thought and eventually find the ultimate truth of the universe. ওয়েস্টার্ন থেকে যাতে ওইভাবে সে চিন্তা করাইতে পারে যেভাবে ওয়েস্টার্ন যেভাবে চিনি চেঞ্জ হয়েছে ওই পার্সপেক্টিভ ছেড়ে ওই ভাইবটা ওই ফিলিংটা দিতে চাচ্ছে দ্য হোল বুক ইজ ফ্রেমড অ্যারাউন্ড ওয়ান জার্নি টু মাক্কা from that point in time he will look back and weave in earlier moments so structurally the book is anchored in that 1932 tip why didn't he tell the story from the viewpoint or mental standing when he was writing the book after resigning as a diplomatic of Pakistan ওইখান থেকে কেন দেয়নি বুঝতে পারছেন 1952 কেন দেয়নি why didn't he tell the story from the standpoint or mental viewpoint or mental standing when he was writing the book after resigning as a diplomat of Pakistan? Because the meaning of his life became clear to him in 1932, not later when he was writing. Writing was just recording. 1932 was the inner time point. Writing time is not equal to meaning time. There are two different moments. When he wrote the book after resigning from Pakistan foreign service, there are early 1956 ছিল মনে হয় নাকি whatever 1952s early 1952s right when his life made sense to him হচ্ছে কখন during the Mecca journey 1932 he explicitly says it was during those 23 days that the pattern of my life became fully apparent to myself so 1932 is understanding 1952 হচ্ছে expression
তো এই জন্য হি চুজেস টু টেল দ্য স্টোরি ফ্রম দ্য মোমেন্ট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, নট দ্য মোমেন্ট অফ রাইটিং। আই গেস আমার মনে হয় একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আমি অনেক এক্সাম্পল নিয়ে এসে একদম ক্লিয়ার করে ফেলছি আলহামদুলিল্লাহ। আই গেস why not tell it from the later 1950s viewpoint? If he told it from the viewpoint of I am now a settled Muslim diplomat writing, looking back calmly, then the story would be feel finished, distant, analytical. Islam would appear as a conclusion, not a discovery. ভালো করে খেয়াল করেন, the reader would be told what to think instead of walking the journey. He didn't want to lecture, he wanted to relive. সে তখন তো মানে ইসলাম তো আমার জন্য কনক্লুশন, হ্যাঁ এটা করতে হবে। কেন কনক্লুশন? ফার্স্ট যখন সে ডিসকভারি করছে যে আরে এটা কেন, ওই মোমেন্টটা সে রিলিভ করতে চায়, সে রিডারকে থিঙ্ক করতে চায়। ইনস্টেড অফ লেকচারিং সে আমি যেভাবে সেইভাবে রিলিভ করছে, যেভাবে চিন্তা করছে, সেটা চাই যে আমরা মানে ওয়েস্টার্নরা আর কি, আমাদেরও ওটা অ্যাপ্লিকেবল বিকজ উই আর কলোনাইজ বাই দ্যাম। আমরা যাতে ওই পার্সপেক্টিভ চিন্তা করে তার সাথে ওয়ার্ক করে আবার সেম কনক্লুশনে আসি, ঠিক আছে? মানে এখন তো সেটেল হওয়ার পরে সে তো ইসলাম তো কনফিউশন, হ্যাঁ মানে এটা তো তার জন্য ইয়াকিন হয়ে গেছে, হ্যাঁ ইসলাম তো মানতেই হবে, এটা তো এটা সত্যি, কিন্তু কেন এটা বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে? Why 1932 specifically? Because in 1932 he was still inside the experience. The struggle, doubt, excitement and clarity was alive. ঠিক আছে? Struggle, Western civilization নিয়ে, ডাউট, এক্সাইটমেন্ট, ক্ল্যারিটি, ইসলামে যে ক্ল্যারিটি পাইছে এটা অ্যালাইভ ছিল। হিজ ট্রান্সফরমেশন ওয়াজ স্টিল আনফোল্ডিং, নট ফসিলড, অলরেডি সেটেলড। সে তো 1950 অলরেডি তার লাইফ চেঞ্জ করে সে অনেক হয়ে গেছে, সো তখন মাত্র আনফোল্ডিং হচ্ছিল। দ্যাট মুমেন্টস রিপ্রেজেন্ট দ্য পয়েন্ট ওয়ার অল আর্লিয়ার এক্সপিরিয়েন্সেস সাডেনলি অ্যালাইন্ড। So he narrates from that because that was when his life stopped being random and became coherent. মানে একটা logically connected and forming a clear whole, makes clear sense as one connected story. মানে সে আসলেই বুঝতে পারলো লাইফটাকে তখন, ঠিক আছে? For it was during those 23 days কিসের ডেজ? The day of the trip, ওই যে জার্নি, অ্যারাবিয়ান ডেজার্ট জার্নি, ওই 23 দিনে that my pattern of my life became fully apparent to myself. Apparent মানে clearly visible, understood. মানে এই 23 days of the research journey, the pattern মানে কি, the underlying direction, meaning of his life, the overall shape of purpose of his life became completely clear to him. That journey was a moment of self-understanding. Everything clicked for him then. The book is his attempt to share that clarity, ওই ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ ওই সার্টেন সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট হিস লাইফ উইথ আস, এইটা আমাদেরকে দিতে যাচ্ছে। দ্য আরাবিয়া ডিপিক্টেড ইন দ্য ফলোইং পেজেস নো লঙ্গার এক্সিস্ট। সুবহানাল্লাহ, সে 1926-এ জার্নি করছে, তাই না? নাকি কততে ছিল? 1932-তে। 1932-তে সে আরাবিয়া জার্নি করছে। সে বইটি লিখতেছে কবে? 1952। বলছে এই সময়ের মাঝখানে ওইখানে যে আমি 1932-তে যে আরাবিয়া দেখছি, এখন 1952-তে আরাবিয়া এক্সিস্ট করে না। তাহলে এখন তখন 2026-এ কী হবে? সে বলতেছে যে অ্যারাবিয়া ডিপিক্টেড দ্য ফলোইং পেজেস, মানে এখন সে অ্যারাবিয়া জার্নিতে কী হয়েছে সেটা এখন যে লিখবে। আমি 1932-তে কী দেখে আসছি, 1952-তে এটা এখন এক্সিস্ট করে না, 20 বছরের মাঝখানে। The Arabia depicted in the following pages no longer exist. Depict মানে portray in word, describe, হ্যাঁ? The Arabia he will describe in the following portion of the book no longer exists. Implication: since then, modern changes, especially oil, have transformed the region. So his narrative is also a historical snapshot, not a guide to present in Arabia. এগুলো আবার পরে মনে করেন আরবিয়া এখন এরকম, তখন ছিল। কারণ কি, এই শর্ট টাইম ফ্রেম 1926 থেকে 32, Arabian life to 1950s, he is saying আমার কথা আছে 2026-এ কী হবে। ইটস সলিডিটিউড মানে কি, দ্য স্টেট অফ সিচুয়েশন অফ বিং অ্যালোন, লোনলি অর আনইনহ্যাবিটেড প্লেস। অ্যারাবিয়া থেকেও যাইতো না তো, ডেজার্ট, এখানে কী আছে, কে যাবে এখানে? অন্য ওয়ার্ল্ডের যেই ট্রেড সেন্টার আছে, যেখানে মানুষ সবাই আসে ব্যবসা করে বা মানে যুদ্ধ বা এটা নিয়ে কারাগারি, সব রাজত্ব, সব সিভিলাইজেশন, ডেজার্টে কী আছে? কে জানতো যে আল্লাহ ওদেরকে এখান থেকে তেল সোনা খুলে দিবে, ঠিক আছে? ওটা পায়ে তো চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো এই সলিডিটিউড, লোনলি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি মানে কি, দ্য কোয়ালিটি অফ বিং অনেস্ট অ্যান্ড হ্যাভিং স্ট্রং মোরাল প্রিন্সিপালস, ওদের মধ্যে যে নৈতিকতা ছিল, ইন্টিগ্রিটি ছিল, হ্যাভ ক্রাম্বলড, এগুলো সব ধ্বংসে পড়ে গেছে। ক্রাম্বল মানে ব্রেক অর ফল অ্যাপার্ট ইন স্মল
fragments, especially as a part of process of deterioration. এখন কি আর আছে মিডল ইস্ট কি এখন সলিটিউড? সারা ওয়ার্ল্ডে সব কিছু যায় হচ্ছে মিডল ইস্টে একটা হাব হয়ে গেছে, এখন সব ফ্লাইট যায় হচ্ছে মিডল ইস্ট থেকে। দুবাইতে কত ফরেনার্স, মিডল ইস্টে কত কিছু চলে আসে। ওই যে সলিটিউডটা ছিল, যে স্টেট অফ বিং অ্যালোন, লোনলি আনহেবিটেড প্লেসেস, কম মানুষজন, একা, ওইটা কি আছে এখন? আর ইন্টিগ্রিটি মানে আগে যে নৈতিকতা ছিল, যে ভালোই ছিল, কোয়ালিটি অফ অর্গানাইজেশন, হ্যাভিং স্ট্রং প্রিন্সিপলস, এগুলো সব ধ্বংস হয়ে গেছে, ক্রাম্বলড, ব্রেক অর ফল অ্যাপার্ট ইন্টু স্মল ফ্রেগমেন্টস, স্পেশালি পার্ট অফ ডিটোরেশন, ভেঙে ভেঙে হয়ে গেছে, মানে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আন্ডার আ স্ট্রং গাশ অফ অয়েল, গাশ মানে কি, অনেক কি বলে এটাকে, অফ আ লিকুইড ফ্লোয়িং আউট ইন আ র্যাপিড অ্যান্ড প্লেন্টিফুল স্টিম, অনেক অধিক পরিমাণে তেল পাওয়ার মাধ্যমে, অ্যান্ড দ্য গোল্ড দ্যাট দ্য অয়েল হ্যাজ ব্রট, মানে ফরচুন, টাকা এই অয়েলের মধ্যে, মানে অ্যারাবিয়াস সলিটিউড, আইসোলেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি, মানে ইন্টিগ্রিটি মানে কি, আনচেঞ্জড পিওর ওয়ে অফ লাইফ, সিম্পল ওয়ে অফ লাইফ, পারপাসফুল ওয়ে অফ লাইফ, টাকার নেশা, মেটেরিয়ালিজম, পাগল, এইসব না, পারপাসফুল লাইফ হ্যাভ বিন ডিস্ট্রয়েড বাই আ স্ট্রং গাশ অফ অয়েল অ্যান্ড গোল্ড দ্যাট অয়েল ব্রট, গোল্ড মানে হচ্ছে সম্পদ, wealth. Oil discovery brought money, contact with the outside world, modernism, but also lost the simple independent life he knew disappeared. দুঃখের কথা বলতেছে, its great simplicity has vanished, and with it much that was humanly unique. মানে Arabia's great simplicity has gone, and along with it many aspects that were humanly unique. Humanly unique মানে কি, something rare and special in human terms, a way of life, values, যেটা দেখে সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, character that only exists among those people at that time. Humanly unique মানে a rare human quality or way of life that cannot be replaced. In this passage he means that old Arabia had moral simplicity, dignity and depth of human character that modern changes, oil, wealth, modernism have destroyed, and once lost can never be recovered. He feels a personal sadness, something spiritually and culturally special about old Arabia. এখন আরব ওয়েস্টার্ন হয়ে যাচ্ছে, ওইটা এখন লস্ট হয়ে গেছে। That was in 1950. হ্যাঁ, চিন্তা করেন 1950 কথা বলতেছে, যে 1932 যেটা দেখে আসছি, 1950 এটা নাই এখন। এই 20 বছরের টাকা পয়সা পাইয়া সারা মানে আউটসাইড ওয়ার্ল্ড এখানে কানেক্ট করা শুরু করলো। ওরা আসলো, আমরা আসলাম, সবাই আসলো মানে কি, ওদের কালচার নিয়ে আসলো, আইডিয়া নিয়ে আসলো, ওদের লাইফ চেঞ্জ করলো, মডার্নিজম হয়েছে, অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ভালো কথা, কিন্তু এগুলো তো ধ্বংস হয়ে গেছে। স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড কালচারাল স্পেশাল জিনিসটা তখন নাই, আবার ওল হ্যাজ বিন লস্ট ফর এভার। It is with the pain one feels for something precious, now irreversibly, মানে in a way that cannot be retrieve, মানে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, লস্ট হয়ে গেছে। So it is with the pain one feels for something precious, কি প্রেসিয়াস মূল্যবান জিনিস ছিল, irretrievably লস্ট হয়ে গেছে। That I remember that last, retrieve মানে তো বুঝলাম, যে গেট or bring something from somewhere, আবার ফিরে নিয়ে আসা, যেটা there I remember that last long desert trek মানে a long arduous journey, especially one made on foot, arduous মানে involving or requiring, আরে আপনি ডেজার্টে এত কষ্ট করে, এত পানি নাই, হাঁটতে কষ্ট, বালুর মধ্যে পা আটকায় যায়, ওখানে আপনি অনেক লং জার্নি করতেছেন হাঁটে হেঁটে, কিন্তু তার কাছে আবার মজাও লাগতেছে। ইনভলভিং অর রিকোয়ারিং স্ট্রেন্থিয়াস এফোর্ট, ডিফিকাল্ট, এটাকে আর্ডিয়াস বলে। আর ট্রেক মানে লং আর্ডিয়াস জার্নি স্পেশালি মেড অন দ্য ফুট। ও বলতেছে যে আই রিমেম্বার দ্যাট লাস্ট লং ডেজার্ট ট্রেক ওয়েন উই রোড। এখানে আচ্ছা, ট্রেক মানে সবসময় যে হাঁটতে হইতে হবে, নট নেসেসারি, এখানে বলছে স্পেশালি, এখানে সে নিয়ে গেছে, মানে উট নিয়ে। ওয়েন উই রোড টু ম্যান অন ট্রু ড্রামারিস মানে Arabian camel, especially one of a light and swift red, trained for riding or racing agent, dromary. আপনি ড্রোমারি মানে জানতেন? No, I didn't. চিন্তা করেন, একটা ওয়ার্ড না জানার কারণে আপনি কিছু বুঝবেন না। থ্রু সুইমিং লাইট, ঠিক আছে, মানে কি, ভালো করে খেয়াল করেন। It is with the pain one feels for something precious, now irretrievably lost, that I remembered that last long desert trek when we rode two men on dromeraries through swimming light মানে কি, আসতেছে। He remembers that last long
that last long desert journey with the pain you feel for something precious that can never be recovered. He recalls the two of them riding on two dromedaries. Dromedaries মানে হচ্ছে ওয়ান হাম্পড ক্যামেলস, এটা কিন্তু ড্রোমারিস না, এখানে দুইটা হাম্প আছে। এই যে এটা হচ্ছে ড্রোমারিস, ঠিক আছে, মানে টিপিক্যাল আরাবিয়ান উট যেটা। হ্যাঁ, থ্রু সুইমিং লাইট, এটা হচ্ছে আর পোয়েটিক ডিসক্রিপশন অফ শিমারিং। শিমারিংকে পোয়েটিকভাবে সুইমিং লাইট বলা হয়। সুইমিং মানে কি, একে ঝিকে ঝিকে বলছে, বাংলা যায় না, মানে হচ্ছে শিমারিং ডেজার্ট লাইটকে, যে শিমারিং ডেজার্ট লাইটকে, শাইনিং সফট স্লাইটলি ওয়েভারিং লাইট, এটাকে বলা হয় সুইমিং লাইট হিসেবে তিনি বলছে আর কি, বুঝতে পারলাম। হি এন্ডস দ্য চ্যাপ্টার ইন আ পোয়েটিক নস্টালজিক মুড। নস্টালজিক মানে কি? নান্দনিক। কি সরি নস্টালজিক মানে হচ্ছে মানে খুব আগের, তার মধ্যে একটা ফিলিং হয়েছে, যে feeling evoking a characterized by a nostalgia, a sentimental longing or wishful affection. ইস, আগেটা যদি পাইতে পারতাম, এরকম একটা, মানে বাংলায় কি বলা যায় না, স্মৃতি, স্মরণ বেদনা, রাইট। আ সেন্টিমেন্টাল লঙ্গিং অর উইশফুল অ্যাফেকশন, কি যে সেই দিন ছিল, হ্যাঁ আমি চাচ্ছি, উইশফুল অ্যাফেকশন ফর আ পিরিয়ড ইন দ্য পাস্ট, মানে এই চ্যাপ্টারটাকে পোয়েটিক নস্টালজিক মুডে শেষ করছে। গ্রিফ ফর আ লস ওয়ার্ল্ড, বিউটি অফ দ্য ডেজার্ট, ইন্টিমেট, ঘনিষ্ঠ, অলমোস্ট সিনেম্যাটিক ইমেজ অফ দ্য জার্নি, মানে ক্লিয়ার, মানে কাছাকাছি, মানে সিনেম্যাটিক মানে কি, ওই সময় কী হচ্ছিল সেটা ডিসক্রাইব করার, মানে ইয়ার মতন। দিস স্মুথলি leads us to the main narrative of the book, which will describe the trek and the life that will live to have. এই পুরা বইয়ে সে এইটাকে ডিসক্রাইব করবে। কীভাবে সে ট্রানজিশন করলো দেখলেন, কীভাবে টপিকে কি সুন্দর করে আবার আসলো। এখন সে পরের চ্যাপ্টারগুলোকে ওই আমাদেরকে বলবে স্মুথ লেটস টু দ্য মেইন ন্যারেটিভ অফ দ্য বুক, ঠিক আছে, উইচ উইল ডিসক্রাইব দ্যাট ট্রেক, ওই জার্নিটাকে ডিসক্রাইব করবে, অ্যান্ড দ্য লাইফ দ্যাট লিড আপ টু। এই যে নস্টালজিয়া মানে আমি এখানে লিখে রাখছিলাম, ভুলে গেছি। আ সেন্টিমেন্টাল longing, wishful affection for a period in the past. Sentimental মানে কি? Of or prompted by feelings of tenderness, sadness or nostalgia. মানে বিং আবেগপ্রবণ হয়ে যায়, মানে আবেগ। হ্যাঁ, এখন আবার টেন্ডারনেস মানে কি? দেখেন একটা ওয়ার্ড খুঁজতে গিয়া নস্টালজিক মানে কি? ইনভলভিং ইন আ নস্টালজা। দেখলাম নস্টালজিক মানে কি? ফিলোকিং, ইভোকিং, নস্টালজা, একটা গেল। নস্টালজা মানে, সেন্টিমেন্টাল মানে, টেন্ডারনেস মানে, একটা মিনিট খুঁজতে গিয়ে আমার 4টা মিনিট খুঁজতে হচ্ছে। অফ অর প্রম্পটেড বাই ফিলিংস অফ টেন্ডারনেস, ঠিক আছে, বুঝলাম। টেন্ডারনেস, জেন্টেলনেস অ্যান্ড কাইন্ডনেস, কিছু বুঝতেছেন? গট ইট, গো টু দ্য নেক্সট। উই শুড ডিসক্রাইব। আচ্ছা, সোজা কথা, এই যে লাস্ট প্যারাগ্রাফটা পড়লাম, এই প্যারাগ্রাফে তিনি কি বুঝাইল সেটা আমরা পড়ব। সেটা হচ্ছে এখানে সামারি দেওয়া, ঠিক আছে। এই যে আমার লাস্ট প্যারাগ্রাফটা যে পড়লাম এখানে, এটা একটু আমি পড়ি, কারণ আমি প্রত্যেকবার কী করি, নেক্সট সেশনে আগেরটা পড়ি। এখন চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে, এখন নেক্সট সেশনে আবার জাস্ট চ্যাপ্টার 1 থেকে শুরু করবো। সো এই জন্য এখন আমি এটা আবার পড়তেছি, ভালো করে খেয়াল করেন, জাস্ট টেক্সট পড়বো। আফটার অল, এই যে এখান থেকে মনে আছে, আই কুড I had embraced Islam, might I not, by communicating my very personal experiences to Western minds contribute more to a mutual understanding between Islam and the Islamic and the Western nation, then I could, by continuing a diplomatic position which might be filled equally well by other countrymen of man. After all, any intelligent man could be Pakistan's minister to the United Nations. But how many men were able to talk to Westerners about Islam as I could? I'm a Muslim, but I was also of Western origin, and I could speak the intellectual languages of both Islam and the West. And so, toward the end of 1952, I resigned from the Pakistan Foreign Service and started to write this book. Whether it is as fascinating reading as my American friend anticipated, I cannot say. I could do no more than try to retrace from memory, with the help of only a few old notes, disjoint diary entries, and some of the newspaper articles that I had written at the time. The tangled lines of development that stretched over many years and over vast expanses of geographical space. And here it is, not the story of all my life, but only the years before I left Arabia for India. Those exciting years spent in travels through almost all the countries between the Libyan desert and the snow-covered peaks of the Pamirs, between the Bosphorus and the Arabian Sea. It is told in the context
and it should be kept in mind on the time level of my last desert journey from the interior of Arabia to Mecca in the late summer of 1932. For it was during those 23 days that the pattern of my life became fully apparent to myself. The Arabia depicted in the following pages no longer exists. Following pages মানে কি পরবর্তী চ্যাপ্টারে যে আমাদেরকে বলবে no longer exists. Its soliditude and integrity have been crumbled under a strong gush of oil and the gold that the oil has brought. Its great simplicity has vanished, and with it much that was humanly unique. It is with the pain one feels for something precious, now irretrievably lost, that I remember that last long desert trek when we rode two men on true dromedaries through swimming light. তাহলে এটুকে আমরা কি বুঝলাম? After leaving his job in 1952, Muhammad Asad decided to write the book. He does not claim it is perfect or exciting. He writes with humility and honesty, only using his memory and a few old notes. The book does not tell the whole life story, but only the years that mattered most. সবচেয়ে important যেগুলো. The years before he left Arabia. These were years of long travels across the Muslim world. The story is told from the viewpoint of his final desert journey to Mecca in 1932, because during that journey, he clearly understood the direction of his life. He also reminds us that the Arabia he describes no longer exists, as oil and modern change have destroyed its old simplicity. He ends with a painful but beautiful memory of that last desert journey, which leads into the main story of the book. That is the end of the entire chapter, story of the story. আর এটা হচ্ছে পুরা চ্যাপ্টারের একটা রিক্যাপ। নেক্সট চ্যাপ্টার শুরু করার আগে এই চ্যাপ্টারটা এটা আমাদের বুঝতে হবে যে মনে আছে ফার্স্ট লেকচারগুলো এখন একটু রিকল করার চেষ্টা করেন। উই হ্যাভ টু কানেক্ট দ্য ডটস in this opening chapter. Asad explains why he wrote the road to Makkah. He argues, সে মানে আর্গিউ মানে কি, সে মানে প্রেজেন্ট করতেছে that he argues that long-lasting Western prejudice against Islam goes back to Crusades, when church leaders deliberately destroyed the image of Islam to justify holy war. The ghost still haunts Western thinking today. An American historian friend suggests that Asad's own life story, a Western journalist হইতে ট্রাভেল করা শুরু করছে, and Asad, an American historian friend suggests that Asad's own life story, a Western journalist who embraced Islam and lived in the Muslim world, could help Western readers see Islam more clearly. After some reflection, Asad resigns from his diplomatic career in 1952 and begins his book, reconstructing his journey from memory. Sorry, আমি আটকায় যাচ্ছি কারণ আমি শর্ট টাইমে অনেক বেশি পড়তেছি, তো আমার মানে জিহ্বার আমার মুখে একটু রেস্ট দরকার, কিন্তু আমি দিচ্ছি না। শর্ট টাইমে অনেক বেশি পড়তেছি দেখে আমার মানে ইয়ে হচ্ছে আর কি। Asad resigns from his diplomatic career in 1952 and begins this book, reconstructing his journey from memory. He tells us the book will focus on the years before he left Arabia for India, framed around his final desert journey to Makkah in 1932, when the pattern of his life became clear to him. He warns that Arabia he describes has now disappeared under the changes brought by oil, and he remembers that last trek, long arduous journey in the desert, with a deep sense of loss because এখন exist করে না, and love because of what he had experienced. And that ends our first chapter, alhamdulillah. Inshallah, from the next session we will read the next chapter, which is thirst. So inshallah, if I am alive and everything goes well, we'll study and see what message we have to learn from here. And until then, I wish everyone that may Allah grants you good health and keeps you in sound iman. هذا والله أعلم
ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته